Sir, you can start. Okay, sir. Okay. Uh, Good evening, students. For today's discussion, I have taken two essays, two critical essays written by two famous critics. Right. So, the first essay is actually Hamlet and his problems, and that is a very famous essay. Most of you would have already read it. You would have studied it. But anyway, I would like to just get into that in a very, I would like to give a close reading to the text, and that's what I'll be doing. And the second work that I'm going to discuss today is Samuel Johnson's essay on fiction, and these are the two essays that I'll be dealing with today. Right. So, as I promised, the first one, Hamlet and his problems. Of course, shall be sharing my screen. Wait a minute. Um, Somebody, please let me know whether you can see my screen because I'm sharing my screen. Yes, sir. Okay. All right. Um, right. So Hamlet and his problems. Already, a lot of people have already talked about Hamlet, and different interpretations of Hamlet have been given by a lot of people, like Freud. Even Freud has conceptualized a theoretical concept called Oedipus complex, and of course, his student Ernest Jones has talked a lot about mother fixation in Hamlet, and of course, we have different critics from German and Russian. Of course, a lot of people have talked about Hamlet, right? But T.S. Eliot, of course, we can read this essay, Hamlet and his problems. I believe this might be taken as a best example of um, a perfect research paper. Of course, at the beginning, of course, he states the problem. Of course, what is the thing that he's going to elaborate on, and of course, he has given a lot of literature reviews. The people who have already talked about Hamlet and all these things, and finally, he comes to his original point, the argument, main argument of the essay. So, a wonderful essay. As I told you, let us give a close reading to the text because it is mandatory when we want to understand the work in detail, right? So, the first thing, this is how the essay begins. A few critics have even admitted that Hamlet, the play, is primarily a problem, and Hamlet, the character, only secondary. So basically, எல்லாம் என்ன சொல்றாங்களாம், ஹேம்லெட் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மை சொல்ல போனா இதுல நீங்க பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே பார்க்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் ஹேம்லெட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இட்டலைஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கோ அது இட்டலிக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்களோ அதை மட்டும் நீங்க ஒர்க்கா எடுத்துக்கலாம். நார்மலா ஒரு எந்த ஒரு சேஞ்சும் இல்லாம நார்மல் ஃபாண்ட்ல இருக்கிறத நம்ம அதை கேரக்டர்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ சில நேரங்கள்ல ஒர்க்குக்கும் ஹேம்லெட் அந்த கேரக்டருக்கும் ரெண்டுக்கும் ஒரே பேர் இருக்கிறதுனால குழப்பம். ஸோ அது அந்த ஒரு விஷயத்த மட்டும் பார்த்துக்கலாம். ஸோ நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்களா, ஹேம்லெட் அப்படிங்கக்கூடிய அந்த பிளே தான் ஆக்சுவலா பிரைமரி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் சிலர் என்ன சொல்றாங்களா, அந்த கேரக்டர்கிட்ட தான் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஆக்சுவலி ஹேம்லெட்டுங்கிறது ஒரு பிளே ஒரு மெயின் விஷயமே அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் கேரக்டர்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது, அந்த ப்ராப்ளமே கேரக்டர்ல தான் இருக்கு அப்படிங்கிறது சிலரோட ஐடியா அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. பட் இந்த இடத்துல டிஎஸ் எலியட் என்ன சொல்ல வராரு அப்படிங்கிறது மேபி அவரோட ஹோல் ஐடியா ஆஃப் டிராமா எப்படி இருக்கணும் எல்லாமே வாசிக்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரியும், ரைட்? So Hamlet, the character has had, and I'm reading from the text, like, and Hamlet, the character has had an special temptation for the most dangerous type of critic. இந்த இடத்துல இன்னொன்னு சொல்றாரு, ஒரு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிக்ஸ் மாதிரி டேஞ்சரஸ் டைப் ஆஃப் கிரிட்டிக் அப்படின்னு ஒரு ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்றாரு. அப்ப யார் அந்த டேஞ்சரஸ் கைண்ட் ஆஃப் கிரிட்டிக்? அப்படிப்பட்ட ஒரு டேஞ்சரஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு டைப் ஆஃப் கிரிட்டிக்கு இந்த எஸ்ஐயை பார்த்த உடனே ஒரு டெம்டேஷன் வருமா, அது என்ன அப்படிங்கறதையும் மேபி அதில் அவர் தெளிவாக கொடுத்திருக்காரு. கிரிட்டிக் வித் த மைண்ட் விச் இஸ் நேச்சுரலி ஆஃப் த கிரியேட்டிவ் ஆர்டர் பட் விச் through some weakness in creative power exercise itself in criticism instead. அதாவது நேச்சுரலாகவே ஒரு நல்ல ஒரு கிரியேட்டிவ் மைண்ட் உள்ள ஒரு ஆள் தான், பட் ஏதோ ஒரு லேக்கா இருக்கு, அவரோட கிரியேட்டிவ் பவர்ல கொஞ்சம் லேக் இருக்கிறதுனால, அவருக்கு அந்த ஒரு வீக்னஸ் இருக்கிறதுனால அவர் அதுக்கு மேல அவர் கிரியேட்டிவ் பவர்ல ரொம்ப எக்ஸல் ஆகி பண்ண முடியல. ஸோ அதனால என்ன பண்ணிட்டாரு, கிரிட்டிசிசம் அவர் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் மோஸ்ட்லி இது டிஎஸ்லேட் மட்டும் சொன்னல, அர்னால்டும் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவார். கிரிட்டிக் பொதுவாக யூஸ்வலா அர்னால்டு மட்டும் இல்ல, போப்பும் அப்படிதான் சொல்லுவார். எஸ்ஐயான்
மேன் நினைக்கிறேன் ஐ பிலீவ். ஓகே, அதில் கூட என்ன பண்ணுவார், அப்படிதான் கிட்டத்தட்ட சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு பொயட் நல்ல எக்ஸல் ஆகி போயிட்டு இருந்தானா அவன் மேலே நல்ல பெரிய ஒரு பொயட்டா மாறிடுவான். அப்படி இல்லாமல் அவனுக்கு சில வகையில் சில நேரங்களில் கிரியேட்டிவ் பவர் லேக் ஆகும்போது அவன் அடுத்தவங்க போயிட்டு பார்த்து இந்த இதில் குறை சொல்ல ஆரம்பிச்சிருந்தான், அடுத்தடுத்த ஒர்க்ஸில் எடுத்து அதை கிரிட்டிசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருந்தான். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஆளை தான் அவங்க டேஞ்சரஸ் type of critic அப்படிங்கிறது எதாவது சொல்றாரு, right? And these minds often find in Hamlet vicarious existence for their own artistic realization. Such a mind had Gate. இப்படிப்பட்ட மைண்ட் யாருக்கெல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது கத்தே அப்படிங்கிறவர் முதல்ல கொடுக்குறாரு. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி நிறைய பேர் ஹேம்லெட் பத்தி பேசியிருக்காங்க. யாரெல்லாம் அப்படின்னா அதில் கிரீன் கலர்ல உங்களுக்கு கலர்ஃபுல்லாக கொடுத்துருக்கதே அதுக்கு தான். ஸோ கிரீன் கலர்ல கொடுத்துருக்க பேர் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்டான கிரிட்டிக்ஸோட நேம்ஸாக இருக்கும். ஸோ கத்தே முதல்ல ஒரு ஆள். ஸோ கத்தே அவரோட ரீடிங் ஆஃப் ஹேம்லெட் கொடுத்துட்டு அவரோட ஓன் கேரக்டர் வெர்தர் அப்படிங்கிற கேரக்டர், மேபி சார் ஆஃப் வெர்தர்ங்கிற ஒரு ஒர்க் ஆல்ரெடி ஒரு நாவல் எழுதியிருக்கிறார் கத்தே. ஸோ அதில் வரக்கூடிய கேரக்டர் மாதிரியே ஹேம்லெட்டை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு முதல்ல ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறார். ரெண்டாவது விஷயம், கால்ரிட்ஜோட ரீடிங் ஆஃப் அந்த ஹேம்லெட் அதை வாசிக்கும் போது கால்ரிட்ஜ் அந்த ஷேக்ஸ்பியரோட ஹேம்லெட்டை ஒரு கால்ரிட்ஜோட அல்ட்ரி ஈகோவா மாத்திட்டாரு அப்படிங்கிற ரெண்டாவது ஒரு அக்யூசேஷன் வைக்கிறார். ஸோ ரெண்டு பேரையுமே இவருக்கு ரெண்டு பேரோட ரீடிங் ஆஃப் ஹேம்லெட்டுமே ஷேக்ஸ்பியருக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, இதோட முக்கியமா அண்ட் ப்ராபபிலி நீதர் ஆஃப் தீஸ் மென் in writing about Hamlet remembered that his first business was to study the work of art. ஸோ ரெண்டு பேருமே என்ன பண்ணலாம்னா ஹேம்லெட்டுங்க கேரக்டர் ரொம்ப பார்த்துட்டே இருந்தாங்க, பட் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை முதல்ல படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த மறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, the kind of criticism that Gate and Coleridge produced in writing of Hamlet is the most misleading kind possible. இந்த மாதிரியான ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரீடிங் அந்த அவங்க கொடுத்த கதே அண்ட் கால்ரிட்ஜ் கொடுத்த அந்த ரீடிங் தான் the most misleading kind possible அப்படின்னு சொல்றாரு. அதாவது மிஸ்லீடிங்கான ஒரு ரீடிங் அப்படின்னு சொல்றாரு, ரைட்? அது மட்டும் இல்ல, இன்னும் சில விஷயங்கள் இப்போ வாசிக்க அவர் சொல்ற கடைசியில் சொல்லும்போது வால்டர் பேட்டரை பத்தி பேசும்போது நல்ல வேலை அந்த ஒர்க்கை வால்டர் பேட்டர் வாசிச்சிருந்தா அவரும் என்ன பண்ணியிருப்பாரு, அவரோட ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரீடிங் கொடுத்துருப்பாரு. அது இதோட டீவியேஷனா போயிருக்கும். ஸோ ஓவராலா அவர் சொல்ல வரக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படிங்கிற போது இந்த மல்டிபிள் ரீடிங்ஸ் நிறைய கிரிட்டிக்ஸ் கொடுத்த எந்த விஷயமே இவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைங் ஆகல, எல்லாருமே டீவியேட் ஆகி மெயின் ஐடியால இருந்து வெளியே போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தான் இருக்கு. ஸோ டிஎஸ் எலியட்டை பார்க்கும்போது டிஎஸ் எலியட் ஒரு பயங்கரமான கிரிட்டிக், அதுவும் என்ன சொல்ல ஒரு ட்ராமாட்டிக் ஆர்ட்டை பத்தி கிரிட்டிசைஸ் பண்றதுல ஒரு பெரிய நல்ல ஒரு ஆள். அது மட்டும் இல்ல, நீங்க பின்னால இவருக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட நிறைய ட்ராமாட்டிக் கிரிட்டிசிசம், டிராமாவோட எப்படி ஒரு டிராமா இருக்கணும், போயட்ரி எப்படி இருக்கணும்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, நாவல் எப்படி இருக்கணும்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, பட் டிராமா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முந்தின கிரிட்டிசிசம் எல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது இவர் கொடுக்கக்கூடியது ஒரு டிஃப்ரெண்டா ஒரு யூனிக்கான ஒன்று, மேபி நம்ம அக்செப்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான், ரைட்? ஸோ அடுத்து இன்னும் ரெண்டு கிரிட்டிக்ஸ்னு ரெண்டு பேரை சொல்றாரு. ஒன்னு, ஆனா இவங்கெல்லாம் வந்து அவ்வளவு ஃபேமஸான ஆட்கள் இல்லை. ஒன்னு ராபர்ட்சன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிட்டிக், அவர் வந்து ஒருத்தர். அடுத்தது ப்ரொஃபசர் ஸ்டோல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருக்காரு ஃப்ரம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் மினிசோட்டா. ஸோ அது ரெண்டு பேர் எடுத்துக்கிறாரு. இவங்க ரெண்டு பேரும் அதே மாதிரி ரீடிங் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இவங்களோட ரீடிங்கை பார்க்கும், ஆனால் அவ்வளோ பெரிய புக் ஃபேமஸான புக்ஸ் எதுவும் போடல, பட் இவங்களோட ரீடிங் ஸ்டில் அது வந்து ரெலவெண்ட் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவார். இவங்க ஆல்ரெடி நிறைய 17th and 18th century கிரிட்டிக்ஸோட அந்த எஃபோர்ட் எல்லாத்தையுமே இவங்க வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. அப்போ அதுல இருக்க ஒரு கொட்டேஷன், ஒரு சின்ன ஒரு லைன் அவர் கொடுத்துருக்காரு. தே நோ லெஸ் அபவுட் சைக்காலஜி. இந்த பழைய ஆட்களுக்கு, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆட்களுக்கு இந்த சைக்காலஜி பத்தி ரொம்ப தெரியுது. இது யார் சொல்றாங்கன்னா ஸ்டோல் சொல்ற, ஸ்டோலோட எஸ்ஏல இருந்து ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸப்ட் மட்டும் எடுத்து போட்டிருக்காரு. தே நோ லெஸ் அபவுட் சைக்காலஜி பிகாஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ஃப்ராய்டா இருக்கட்டும், ஏர்னஸ்ட் ஜோன்ஸா இருக்கட்டும், அதுக்கு பின்னாடி இன்னும் கில்பர்ட் முறை இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே சைக்காலஜி பேஸ்டா ஸ்டடி பண்ணவங்க. ஸோ கில்பர்ட் முறையா இருக்கட்டும், ஏர்னஸ்ட் ஜோன்ஸ் ஆகட்டும், ரெண்டு பேருமே பியூராவே ஃப்ராய்டியன் ஃப்ரேம்வொர்க் அப்படியே கையில் எடுத்துக்கிட்டு அதே ரீடிங் கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா ஃப்ராய்ட் ஆல்ரெடி சொன்னதான், திருப்பி ஆல்ரெடி ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் சொல்லி முடிச்சுட்டு போயிட்டாரு, அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ற மாதிரி ஏர்னஸ்ட் ஜோன்ஸ் என்ன பண்றாரு, அவரோட ஐடியா மதர் ஃபிக்சேஷன் அப்படின்னு அவர் ஸ்டேட் பண்ற ஓப்பனா அந்த வேர்டை சொல்லியிருந்தாரு. பட் அடுத்தது பின்னால வரும்போது ஆர்கிடைப்பல் அனாலிசிஸ் கொடுத்துட்டு கில்பர்ட் முறையும் ஹேம்லெட் அண்ட் ஆரஸ்டஸ்க்கும் ஹேம்லெட்க்கும் என்ன ஒரு ரிலேட்டட் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க, ஈவன் மற்ற சோர்சஸ், ஒரு ஹேம்லெட்னு ஒரு சோர்ஸ் உண்டு, வேற எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்காண்டினேவியன் பிளே ஒரு பிளே உண்டு. ஸோ அது ஸ்காண்டினேவியன் ஸ்டோரி உண்டு, ஓகே, அண்ட் சாக்ஸோ த கிராமட்டஸ் அப்படின்ட்டு அப்படி ஒரு சோர்ஸ் உண்டு. இப்படி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிற நிறைய கிரிட்டிசிசம் இருக்கு.
மேபி அதை எல்லாத்தையுமே இவர் என்ன சொல்றாரு. பட் இந்த பழைய கிரிட்டிக்ஸ் யாருக்குமே இந்த அளவுக்கு சைக்காலஜி தெரியாது. பட் இருந்தாலும் அவங்க எல்லாம் ஓரளவுக்கு எந்த ஒரு கன்க்ளூஷன் எந்த ஒரு இன்ஃபுளுன்ஸ்க்கு வந்திருக்காங்கன்னு சொல்லும்போது நமக்கு பிரச்சனை வந்து ஆக்சுவலா கேரக்டர்ல தான் இருக்கு. கேரக்டரை கொஞ்சம் க்ளோஸ் ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஐடியாவுக்கு அவங்க வந்திருக்காங்க அப்படிங்கறத அவர் தெளிவா ஸ்டேட் பண்றாரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, இது ஒரு ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டா இருக்கிறதுனால ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை டீசர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதை இன்டர்பிரட் பண்ண முடியாது. ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்ல இதுக்கு மேல இன்டர்பிரட் பண்ண என்ன இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லை. இது மட்டும் இல்ல, இன்னும் மற்ற கிரிட்டிக்ஸும் அதான் சொல்றாங்க. இன்டர்பிரேஷன் ஒர்க் ஆஃப் ஆர்ட்டை பண்றது இவரை டீசர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கிரிட்டிசைஸ் வேணா பண்ணலாம். மற்ற ஒர்க்கோட கம்பேர் பண்ணி மேபி டச் ஸ்டோன் மாதிரி மற்ற ஒர்க்கோட கம்பேர் பண்ணி என்ன பண்ண, அதாவது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல என்ன வேரியேஷன் இருக்கு, ஒருவேளை இது எவ்வளவு நல்லா இருக்கு நல்லா இல்ல அப்படின்னு மேபி கிரிட்டிசைஸ் வேணா பண்ணாமே தவிர இன்டர்பிரிட்டேஷனுக்கு இதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்றாரு. அடுத்தது ராபின்சனோட ஒரு பாயிண்ட் அவுட் பண்றாரு. அண்ட் வெரி வெரி pertinently how critics have failed in the interpretation. அப்படி நிறைய பேர் கொடுத்த இன்டர்பிரிட்டேஷனே ஃபெயிலியரா இருக்கு அப்படிங்கறதுன்னு சொல்றாங்க. And Hamlet of Shakespeare will appear to us very differently. இப்ப நம்ம ஒருவேளை ஷேக்ஸ்பியரோட ஹேம்லெட்டை இந்த எல்லா கிரிட்டிசிசம்க்கு மேல வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு ஹேம்லெட் தான் நமக்கு கிடைக்கும். நம்ம ஃப்ராய்டோட ஈடிபஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்ளை பண்ணி பார்க்கும்போது எர்னஸ்ட் ஜோன்ஸோட ஐடியா இல்லை மத்தையோன்னு சொல்ல ஐடியா, இதெல்லாம் கடைசி நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் ஹேம்லெட்டை தான் நம்ம கொடுக்குமே தவிர அந்த ட்ரூ ஹேம்லெட் நமக்கு கிடைக்க போறது இல்லை. ஸோ அந்த ஒரு கேரக்டர் எப்படி பாக்குறது அப்படிங்கிறது அந்த ஃபுல் எஸ்ஸையும் இருக்கும். அடுத்து இன்னும் சில பேக்ரவுண்ட் நாலேஜ் கொடுக்குறாரு. ஸோ எங்க இருந்து ஷேக்ஸ்பியர் இதெல்லாம் எடுத்திருப்பாரு, இந்த பிளேயோட சோர்ஸ் எடுத்திருப்பாரு. நிறைய பேர் நம்பப்படுற மாதிரி தாமஸ் கிட்டோட ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி, ஈவன் ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியோட அந்த பிளாட் லைனும் ஷேக்ஸ்பியரோட அந்த பிளாட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி இருக்கு. ஈவன் அது மட்டும் இல்ல, 3 சோர்ஸ் இவர் கொடுக்குறாரு. டிஎஸ்எல் கொடுக்குற 3 சோர்ஸ். ஒன்னு ஹைலைட் பண்றேன் பாத்துக்கோங்க. ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி ஃபர்ஸ்ட், ஆல்ரெடி ஹைலைட் ஆயிதான் இருக்கு. சரி, ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி முதல் சோர்ஸ். அண்ட் ரெண்டாவது டேல் ஆஃப் பெல்லா ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டாவது ஒரு சோர்ஸ். அப்புறம் வேற என்ன இருக்கு, வேற அடுத்தது ஜெர்மனில ஆக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பிளே. இந்த 3 தான் சோர்ஸ் மாதிரி அவர் எடுத்துக்கிறாரு. எடுத்துட்டு இதை வச்சுதான் என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கண்டிப்பா ஷேக்ஸ்பியர் எடுத்திருப்பாரு, அதுல இருந்தா அவர் எடுத்திருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் இது எல்லாத்துக்கும் மேல நம்ம இன்னொரு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும். சினக்கன் ட்ராஜடி அப்படிங்கிறது ஒரு ஜானர், ஒரு டைப் ஆஃப் டிராமா. சினக்கன் ட்ராஜடிங்கிறதே அப்படித்தான் இருக்கணும்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. சினக்கன் ட்ராஜடி யார் எழுதினாலுமே அந்த கோஸ்ட் முதல்ல வரத்தான் செய்யும், ரிவெஞ்சுங்கிறது இருக்கத்தான் செய்யும், மேட்னஸ்ங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கத்தான் செய்யணும். இதெல்லாம் சினக்கன் ட்ராஜடிக்குள்ள சில குவாலிட்டிஸ். ஆனா எதுக்கு இவங்க ஷேக்ஸ்பியர் அது கூட மேபி ஷேக்ஸ்பியர் நம்ம நான் இல்லைன்னு சொல்றல, கண்டிப்பா வந்து ஷேக்ஸ்பியர் வந்து கிட்டோட பிளேயை ஒருவேளை பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கும், அல்லது ஜெர்மன் ட்ராஜடி அந்த ஒரு அந்த ஜெர்மன் டைப் ஆஃப் பிளே அவர் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அதெல்லாம் சின்ன வயசுல அவர் அந்த ஏரியால தான் இருந்திருக்க, இந்த சரௌண்டிங்ல பிளே பண்ண அந்த பிளே எல்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பார்த்துருப்பாரு நிறைய பேர் சொல்றாங்க. ஈவன் கில்பர்ட் முறையும் அதான் சொல்றாரு. ஸோ இப்படி இருந்திருக்கலாம், வாய்ப்பு இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. பட் அதே நேரத்தில் சினக்கன் ட்ராஜடிங்கிறது காமன் ஃபார்ம். ஸோ அதை அவர் எடுத்து அவர் இம்ப்ரோவைஸ் பண்றதுங்கிறது நம்ம ஷேக்ஸ்பியர் குறை சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு. பட் எனிவே அவங்க அந்த சோர்ஸை ஷேக்ஸ்பியர் எங்க இருந்து எடுத்திருக்காருன்னு டிஎஸ் எலியட் அவரோட ஐடியா கொடுக்குறாரு. 3 சோர்ஸ் சொல்றாரு. ஒன்னு ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி, இன்னொரு டேல் ஆஃப் பெல்லா ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டாவது சோர்ஸ், அண்ட் மூணாவது தி ஜெர்மன் வெர்ஷன் ஆஃப் த பிளே, அது ஒரு ஐடியா. ரைட், இந்த 3மே அவர் டைம்ல, அவர் உயிரோடு இருந்த டைம்ல புழக்கமா இருந்திருக்க விஷயம் தான். அவர் கண்டிப்பா அதை பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றப்ப இதை சொல்லிட்டு இதுல இருந்து இவரோட ஆர்குமெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஷேக்ஸ்பியர் இதெல்லாம் கண்டிப்பா பார்த்துருப்பாரு. அந்த 3 சோர்ஸ் தான் அதுக்கு கண்டிப்பா முக்கியமானது. 3 சோர்ஸ்மே மோஸ்ட்லி ரிவெஞ்ச் மோட்டிவை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இருக்குது. ரைட், இப்போ நான் வாசிட்டு இருக்கிறது வந்து ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட். ஸோ இதில் ஏதாவது முக்கியமான லைன்ஸ் நான் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா நான் சொல்றேன், அதை மட்டும் என்ன பண்ணிக்கலாம், அப்படியே நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ரைட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கலாம். ரைட், ஸோ முக்கியமான விஷயம், முதல் விஷயம் ரிவெஞ்ச் மோட்டிவ் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் காமனா இருக்குது. ஓகே, ஆனா இந்த இடத்துல தட் த ஆக்ஷன் ஆர் டிலே இஸ் காஸ்ட். ஆனா இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நமக்கு ஹேம்லெட்ல பார்க்கும்போது ரெவெஞ்சுங்கிறதோட அடிக்கடி டிலே அப்படிங்கிறது வந்துகிட்டே இருக்கு. மேபி என்ன சொல்றது, தட் த ஆக்ஷன் ஆர் டிலே இஸ் காஸ்ட் ஆஸ் இன் த ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி. ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடியும் கொஞ்சம் டிலே இருக்கு. அந்த மாதிரி இதுல என்னாச்சு, அந்த ஆக்ஷன் டிலே ஆயிட்டு போறது இருந்துட்டே தான் இருக்கு. ஓகே, அது ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ரெடிவே பின்னால பார்க்கும்போது மேட்னஸ் அப்படிங்கிற அடுத்த ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஆனா ஒரிஜினலா மேட்னஸ் அப்படிங்கிறது சினக்கன் ட்ராஜடி அது ஃபெயிண்ட் மேட்னஸ் தான், எப்பவுமே அது நடிக்க கூடாதான் இருக்குமே தவிர அது ஒரிஜினல் மேட்னஸா இருக்காது. மோஸ்ட்லி எதுக்காக மேடா நடிக்காங்க அப்படின்னு அந்த பழைய சோர்சஸ்ல பார்க்கும்போது எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக அவங்க நடிப்பாங்க. நம்ம இவன் வந்து வேணும்னு பண்றான் அப்படின்னு தெரியாம இருக்கிறதுக்காக ஹேம்லெட் என்ன பண்ணுவாரு, எஸ்கேபிசம்காக என்ன பண்ணுவாரு, அவரு மத்தவங்ககிட்ட இருந்து அந்த மத்தவங்க சஸ்பிஷன்ல இருந்து
அது அங்க காத்துக்கிறதுக்காக அவர் வந்து மோஸ்ட்லி மேட் மாதிரி நடிப்பார், இவன்லாம் கண்டுக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஷேக்ஸ்பியரோட பிளேல அதில் போட்டிருக்கு இந்த ஃபைனல் பிளே ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் ஆர் தட் இஸ் அ மோட்டிவ் விச் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் தேன் தட் ஆஃப் ரிவெஞ்ச். ரிவெஞ்சை விட இன்னும் ஏதோ ஒரு பெரிய மோட்டிவ் இதுக்கு பின்னாடி இருந்த மாதிரி இருக்கு. அது என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல. பட் ரிவெஞ்ச் மட்டுமே அந்த ஹோல் ஸ்டோரியை இழுத்துட்டு போகல. ரிவெஞ்சை விட தாண்டி நீங்க ஒவ்வொரு சாலிலுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா டு பி ஆர் நாட் டு பி ஆர் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்தாலும் ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிறத விட அதுக்கு தாண்டி ஏதோ ஒரு விஷயம், அதுதான் அவர் அழகா சொல்றாரு, விச் எக்ஸ்பிளிசிட்லி பிளன்ஸ் த லேட்டர் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி அவர் அது ஒரு அதை தாண்டி ஏதோ ஒன்று இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் நினைக்கிறார். And the delay in revenge is unexplained on grounds of necessity or expediency, and the effect of the madness is not to lull but to arouse the king's suspicion. But மற்ற பிளேலாம் பார்க்கும்போது அந்த மேட்னஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு 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 அவங்களை காப்பாத்துறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏமாத்து வேலையா இருக்கு, அவங்கள வந்து சஸ்பிஷன்ல இருந்து காப்பாத்துறதுக்கு. பட் இந்த இடத்துல மேடா இருக்கிறதுனால தான் சஸ்பிஷனே வருது அப்படின்னு யார் சொல்றார்? டிஎஸ் எலியட் சொல்றார். அது மட்டும் இல்ல, வேர்பல் பேரலல்ஸ் சோ க்ளோஸ் டு த ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி. நிறைய இடத்துல பார்க்கும்போது அந்த வேர்பல் அந்த வேர்ஸ் எல்லாமே எப்படி இருக்கு, ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடி கூட ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு பேரலா இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆனா அதே நேரத்தில் ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் மியர்லி ரிவைசிங் த டெக்ஸ்ட் ஆஃப் கிட் அப்படிங்கிறது நமக்கு இதுல இருந்தே தெரியுது. இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய எவிடன்ஸ் தான். ஷேக்ஸ்பியர் வந்து கண்டிப்பா ஸ்பானிஷ் ட்ராஜடில இருந்து கண்டிப்பா அதுல இருந்து நிறைய எடுத்திருக்காரு அப்படின்னா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ரெண்டுக்கும் இடையில ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு, சிமிலாரிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறத அவர் சொல்றாரு. அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, ஃபைனலி தேர் ஆர் அன்எக்ஸ்பிளைன் சீன்ஸ். அதில் சில சீன்ஸ் வேற இருக்கு ஷேக்ஸ்பியரோடதுல என்ன போது அந்த பொலோனியஸ் அண்ட் லாட்டிஸ் அந்த 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 சீன் அது அடிக்கடி அவர் வழி அனுப்பி வைக்கிறதுலாம் கொஞ்சம் லென்த்தியா போயிட்டு இருக்கும். இப்படிலாம் நிறைய போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் டீவியேஷன் தான். அடுத்து திருப்பி அப்படியே அடுத்த ஒரு பழைய கிரிட்டிக்கா கோட் பண்றாரு. ராபர்ட்சன் என்ன சொல்றாரு கேட்கும்போது, இந்த பிளேல இடையில ஒரு கிட்டுக்கும் ஷேக்ஸ்பியருக்கும் டைரக்டா கிட்டோட பிளே அப்படியே ஷேக்ஸ்பியர் வாசிச்சு எழுதினாரு அப்படிங்கிறத விட இதுக்கு இடையில யாரோ ஒருத்தர் கிட்டோட பேல கை வச்சிருக்காங்க, அது யாருன்னு தெரியல. அப்போ அவர் ஒரு கெஸ் பண்றாரு, ராபர்ட்சன் பிலீவ் பண்றாரு. அது டிஎஸ்லிட் இல்ல, ராபர்ட்சன். சாப்மேன் தெரியும் இல்லையா? சாப்மேன் இடையில என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லும் போது அவரு கொஞ்சம் இடையில அந்த பிளேயை எடிட் பண்ணிருக்கலாம் அல்லது அதை அல்டர் பண்ணிருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஷேக்ஸ்பியர் அதை வாசிச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அதுல அவங்களோட ஒரு கருத்து. இது ஒரு ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு ராபர்ட்சனோட ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்ல இருந்து இவர் ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கொடுக்குறாரு. சரி, அதுக்கு அடுத்தது பட் இந்த இடத்துல வரும்போது ஹேம்லெட் அப்படிங்கிற வரும்போது the effect of mother's guilt upon her son Shakespeare and that of Shakespeare was unable to impose. இந்த ஒரு லைன் ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ ஆல்ரெடி அவர் நமக்கு நல்லா ப்ரூஃப் கொடுத்துட்டாரு. கண்டிப்பா வந்து கிட்டோட ஒர்க்ல இருந்து ஷேக்ஸ்பியர் காப்பி பண்ணல, மேபி லேர்ன் பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது. அப்படி அவர் கிட்டோட ஒர்க்கை சோர்ஸா வச்சிருக்கும் போது அந்த மெட்டீரியல் ஒரிஜினல் சோர்ஸ் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடிய அந்த மெட்டீரியலை ஒரு அழகா ஒரு வேர்டு கொடுக்குறாரு, இன்ட்ராக்டபிள் அப்படின்னு சொல்றாரு. இன்ட்ராக்டபிள் மெட்டீரியல் ஆஃப் த ஓல்டு பிளே. அந்த பழைய இன்ட்ராக்டபிள் அன்கன்ட்ரோலபிள் மெட்டீரியல் ஆஃப் த ஓல்டு பிளேயை யாரால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலன்னா ஷேக்ஸ்பியரால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல. அந்த ஒரிஜினல் பேர்ல அழகா கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த இடத்துல வரும்போது ஷேக்ஸ்பியருக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியல. அதுதான் அழகா போட்டிருக்கு, ஷேக்ஸ்பியர் வாஸ் அன்ஏபிள் டு இம்போஸ் த மோட்டிவ் சக்சஸ்ஃபுல்லி அப்போ அந்த இன்ட்ராக்டபிள் மெட்டீரியல் ஆஃப் த ஓல்ட் பிளே. ஸோ அந்த பழைய இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பழைய மெட்டீரியலை இவருக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியல அப்படிங்கிறது டைரக்டா சொல்லாம இப்படி பாலிஷ்டா என்ன பண்ணிட்டாரு, ஷேக்ஸ்பியருக்கு அந்த பழைய மெட்டீரியல் ஹேண்டில் பண்ண தெரியல. இதுதான் அவரோட ஒரு குற்றச்சாட்டு. ஓகே, ஷேக்ஸ்பியர் மேல. And again, அடுத்தது பின்னால வரும்போது அவர் வாசிக்கும் போது சொல்றாரு, so far from being Shakespeare's masterpiece, இது ஒரு பெரிய மாஸ்டர் பீஸா இருந்தாலும் the play is most certainly an artistic failure அப்படிங்கிறது இது ஒரு பர்பிள் பேட்ச்னு வச்சுக்கலாம். அந்த எஸ்ஏல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு லைன் இது. the play is most certainly an artistic failure அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவா என்ன பண்ணிட்டாரு சொல்லிட்டார், ஆப்வியஸாவே சொல்லிட்டார். ஸோ ஆல் ஆஃப் த பிளேஸ் இட் இஸ் த லாங்கஸ்ட். அவர் எழுதின எல்லா பிளேலையும் இதுதான் லாங்கஸ்ட் பிளே அண்ட் இட் இஸ் பாசிபிளி த ஒன் விச் ஷேக்ஸ்பியர் ஸ்பெண்ட் மோஸ்ட் பெயின்ஸ். நிறைய ஒரு கஷ்டப்பட்டு கண்டிப்பாக அதில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாரு அப்படிங்கிறது தெரியுது. இருந்தாலுமே ரொம்ப ஷாலோவா இருக்கு. அதுல வந்து அடிக்கடி ஃபர்ஸ்ட் 3 விஷயம் சொல்றாரு. ஒன்னு சூப்பர் ஃப்ளோவர்ஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ரெண்டாவது இன்கன்சிஸ்டண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. சீன்ஸ்லாம் வந்து ஒரிஜினல் சோர்ஸ்ல நல்லா இருக்கு, பட் இவர் ஷேக்ஸ்பியர் எடுத்து எழுதுனால அந்த கன்சிஸ்டன்சி மிஸ் ஆகுது அப்படி. ஈவன் அது சும்மா நம்ம ஜஸ்ட் பார்த்தா கூட என்ன பண்ணிடலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படிங்கறத சொல்றாரு. மூணாவது வெர்சிஃபிகேஷன் இஸ் வேரியபிள். அந்த வெர்சிஃபிகேஷன் அந்த என்ன சொல்ல மீட்டர் ரைன்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன ஆச்சு, அங்கங்க மாறி மாறி இருக்குது, கரெக்டா வரல, ஒரு கொஹரண்டா வரல அப்படிங்கிறது அவரோட மூணாவது ஐடியா. ரைட்.
ஸோ ஷேக்ஸ்பியருக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ண தெரியல, ஒரிஜினல் சோர்ஸை திருப்பி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண தெரியல அப்படிங்கிறது அதில் சொல்லுவார். எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்குறாரு. ஆல்ரெடி ரோமியோ அண்ட் ஜூலியட்டை எடுத்து கொடுத்துருக்காரு, லைனை கொடுத்துருக்காரு. இதில் ஷேக்ஸ்பியர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, நல்லா பண்ணியிருக்காரு, ஓகே பரவாயில்ல. அடுத்தது கீழே மறுபடியும் அதோட கண்டினியூஷன் அப்படியே வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அதெல்லாம் மெச்சூரா இருக்குன்னு சொல்றாரு. அதே நேரத்தில் இந்த இடத்துல வரும்போது போத் ஒர்க்மேன்ஷிப் அண்ட் தாட் ஆர் இன் அண்ட் அன்ஸ்டேபிள் கண்டிஷன். இந்த இடத்துல வரும்போது ஹேம்லெட்ல வரும்போது அவரோட ஒர்க்மேன்ஷிப்பும் சரி அவரோட தாட்டும் சரி அன்ஸ்டேபிள் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, அன்ஸ்டேபிளா இருக்குது அப்படிங்கிறது டிஎஸ் எலியட்டோட இன்னொரு பெரிய ஒரு ஆர்குமெண்ட். அண்ட் அது மட்டும் சொல்ல, we are surely justified in attributing the play with that other profoundly interesting plays of intractable material and astonishing versification. So already ஷேக்ஸ்பியர் நிறைய அப்படி பண்ணியிருக்கிறாரு, எக்கச்சக்கமான பிளே ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. மெஷர் பை மெஷர் அது ஒரு அழகான ஒரு பிளே தான், அந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளே, அதுவுமே இன்ட்ராக்டபிள் மெட்டீரியல்ஸ்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட பிளே தான். அண்ட் அகைன் நான் ஸ்கிரீன்ல காமிக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் நீங்க அப்படியே ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் அல்லது எழுதிக்கலாம். ரைட், அடுத்து கோரியோலானஸ் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பிளே இருக்கு. கோரியோலானஸையும் அவர் வந்து நல்லா தான் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு. அதுவுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங், ஹேம்லெட் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டான பிளே இல்லை, பட் எனிவே அதையும் நல்லா பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, ஆண்டனி அண்ட் கிளியோபேட்ரா அதுலேயுமே நல்லா பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாமே ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் மோஸ்ட் அஷர்ட் ஆர்டிஸ்டிக் சக்சஸ் அப்படின்னு அந்த பிளேஸ் எல்லாம். மேபி இதில் அவர் குறை சொல்றது மட்டும் பார்க்கக்கூடாது, ஒருவேளை அவர் இதெல்லாம் ப்ரைஸ் பண்ணி பேசியிருக்காரோ அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். மெஷர் பை மெஷர் அண்ட் கோரியோலானஸ், ரைட். அதுக்கு அடுத்தது ஹேம்லெட். இந்த மூணு பிளேயும், ஐ மீன் சாரி ஹேம்லெட் இல்லை, சாரி தட்ஸ் ஆண்டனி கிளியோபேட்ரா. ஆண்டனி கிளியோபேட்ரா இந்த மூணுமே ஓகே, மெஷர் பை மெஷர், கோரியோலானஸ் அண்ட் ஆண்டனி கிளியோபேட்ரா, அந்த மூணுமே நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அண்ட் கடைசியில் ஒரு ஐரனிக்கலா சொல்றாரா அல்லது எப்படி சொல்றா தெரியல, அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐடியா, இட் இஸ் அ மோனலிசா ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்றாரு. மோனலிசா ஆஃப் லிட்ரேச்சர் சொல்றப்ப, மோனலிசாங்கிற பெயிண்டிங் அது ஃபேமஸ், எல்லாத்துக்கும் தெரியும், ரொம்ப பாப்புலர், எல்லாருக்கும் தெரியும், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு, எல்லாருக்கும் தெரியும், பட் ஏன் அப்படி இருக்கு யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஹேம்லெட்டும். அது நல்லா இருக்கு, நல்லா இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிருக்காரு, நல்லா இருக்கு, பட் ஏன் நல்லா இருக்கு தெரியல. ஸோ இட் இஸ் அ மோனலிசா ஆஃப் லிட்ரேச்சர் அப்படிங்கிறத அவர் சொல்லிடுறாரு, ரைட். அண்ட் அடுத்ததான் அவர் கிளியரா சொல்றாரு, கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர். இப்பதான் அவரோட ஆர்குமெண்ட்டை தெளிவா நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. த கிரவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேம்லெட்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆர் நாட் இமீடியட்லி ஆப்வியஸ். அதை பார்த்த உடனே அவர் ஃபெயிலியர்ங்கிறது தெரியாது. பட் ராபர்ட்சன் ஆல்ரெடி என்ன சொல்றாருன்னு கேட்கும்போது, is undoubtedly correct in the concluding that the essential emotion of the play is the feeling of the son towards the guilty mother. அது ஆல்ரெடி ராபர்ட்சன் சொல்லிட்டாரு. என்ன சொல்லியிருக்காரு, மெயினான ஒரு கன்க்ளூடிங், ஒரு கன்க்ளூஷன் அவர் கொடுத்தது, the essential emotion of the play is the feeling. அந்த ஓவரால் பிளேலேயே உள்ள முக்கியமான எமோஷனே என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது கில்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான். அதுவும் the feeling of the son towards a guilt of mother, the guilty mother, I'm sorry, the guilty mother அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஒரு சின்ன கொட்டேஷனையும் அவர் எடுத்து போட்டிருக்காரு. அவரோட ஒர்க்ல இருந்து ஒரு 2-3 லைன்ஸ் எடுத்து போட்டிருக்காரு. Hamlet's tone is that of one who has suffered tortures on the shore of his mother's degradation. The guilt of the mother is an almost intolerable motive of the drama, but it had to be maintained and emphasis to supply a psychological solution. So கடைசியில் அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதுதான் மெயினா உள்ளக்கூடிய மெயினா எல்லாம் போயிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஹோல் பிளேயோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்கும்போது நமக்கு கில்ட் ஆஃப் அ மதர், அதுதான் மெயினான விஷயம். This is however is by no means the whole story. அதுதான் ஃபுல் ஸ்டோரியுமே. It is not merely the guilt of the mother that cannot be handled. இந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும், கில்ட் ஆஃப் அ மதர் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் மோட்டிவ் மட்டும் அல்லது அந்த பர்டிகுலர் ஒரு ட்ரோப் மட்டுமே ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஹேண்டில் பண்ண தெரியலன்னு இல்லை. ஏன்னா ஷேக்ஸ்பியர் ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருக்காரு, நிறைய அந்த மாதிரி நல்ல விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு. ஒத்தலோட சஸ்பிஷன் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, இன்ஃபாக்சுவேஷன் ஆஃப் ஆண்டனி டுவர்ட்ஸ் கிளியோபேட்ரா அதை அவர் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் ப்ரைட் ஆஃப் கோரியோலானஸ் அதை அவர் நல்லா ஹேண்டில் பண்ண. மோஸ்ட்லி இது எல்லாமே எனக்கு தெரிஞ்சு சாலிலோக்கி மூலமா வெளியே வந்திருக்கும். அங்கங்க நீங்க பார்க்கும்போது ஒத்தலோட சஸ்பிஷனா இருக்கட்டும், அந்த பெட் சேம்பர்ல போவதுக்கு முன்னாடி அவன் பேசினதா இருக்கட்டும், அல்லது பின்னால வரக்கூடிய உள்ள அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது மோஸ்ட்லி சாலிலோக்கியில ஏதாவது வந்துடும். ஈவன் நீங்க ஹேம்லெட்ல நிறைய சாலிலோக்கி இருக்கு, அது பின்னால அவரே பேசுவாரு. And when we search for this feeling, அதே விஷயத்த நம்ம ஹேம்லெட்ல தேடும் போது we find it as in sonnets. சானட்ல தானே கிடைக்குமா, ஃபீலிங்ஸ் கிடைக்காது. வெரி டிஃபிகல்ட் டு லோக்கலைஸ். ஆனால் நமக்கு அதை கண்டுபிடிக்க முடியல. யூ கேன் நாட் பாயிண்ட் இட் அவுட் டு த ஸ்பீச்சஸ். ஒருவேளை நீங்க அவங்களோட ஸ்பீச்சை நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதுல என்ன இருக்காது, ஹேம்லெட்டோட ஃபீலிங் ரிவீல் ஆகலை. ஒருவேளை அது ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சாலும் இந்த பர்டிகுலர் ஃபீலிங் அங்கே வெளியே வரவே இல்லை. இன்டீட், if you examine
the two famous soliloquies, you see the versification of Shakespeare. ஒருவேளை நீங்க அவரோட ஃபேமஸான ஹாம்லெட்ல இருக்கக்கூடிய ஃபேமஸான சாலிலோக்கி எடுத்து பார்த்தாலுமே அது ஷேக்ஸ்பியரோட வெர்சிஃபிகேஷன் இருக்குது, பட் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த கான்டென்ட் அது வந்து வேற யாரோ எழுதுன மாதிரி இருக்குது. மேபி ப்ராபப்ளி யாரா இருக்கலாம், சாப்மனா இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு இவரோட ஐடியா, இவரோட ஒரு கெஸ். அது அவரும் தெளிவா சொல்லலை, பட் ஒரு கெஸ் சொல்றாரு. ஓகே, யாரா இருக்கலாம், ஒருவேளை இருக்கலாம், பெர்ஹாப்ஸ் தான் போட்டு சொல்றாரு. கண்டிப்பா அவருக்குமே ஷோரா தெரியல. And the only way of expressing emotion in the form of art is by finding, இப்பதான் அவரோட மெயின் தியரி ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் கோரிலேட்டிவ் வராரு. இவரை பொறுத்த வரைக்கும் the only way of expressing emotion in the form of art, ஒரு ஆர்ட்ல இமோஷனை ரிவீல் பண்ணக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி என்ன அப்படின்னு சொல்லும் போது ஆப்ஜெக்டிவ் கோரிலேட்டிவ் தான். இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம். அப்படியே என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கலாம் அல்லது எழுதிக்கலாம். முக்கியமான லைன்ஸ் ஆப்ஜெக்டிவ் கோரிலேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன? இன் அதர் வேர்ட்ஸ், a set of objects, a situation, a chain of events which shall be the formula of that particular emotion. So இந்த ஏதாவது ஒரு இமோஷன் மூலமா, or maybe ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலமாவோ, ஒரு சிச்சுவேஷன் மூலமாவோ, ஒரு மேபி ஒரு செயின் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து நடக்கிறது மூலமாவோ இந்த இமோஷனை ரிவீல் பண்ண முடியுமா? முடிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா அது வந்து சக்சஸ் தான் இல்லையா? And such that when external factors which must terminate in sensory experience are given, the emotion is immediately evoked. இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கும்போது டக்குன்னு அந்த இமோஷன் ரிவீல் ஆயிருது. ஸோ இதை ஒரு நிறைய எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்குறாரு. If you examine any of Shakespeare's more successful tragedies, you will find this exact equivalence. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டிவ் கோரிலேட்டிவ் மற்ற சக்சஸ்ஃபுல் ட்ராஜடிஸை பார்க்கும்போது கண்டிப்பா அது இருக்கத்தான் செய்யுது. You will find that the state of mind of Lady Macbeth பார்க்கும்போது walking in her sleep has been communicated to you by the skillful accumulation of imagined sensory impression. அவ மைண்ட்ல எவ்வளவுக்குள்ள அந்த ஒரு பர்டிகுலர் கில்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத, மேபி அவ மைண்ட்ல என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கா எல்லாமே அவருக்கு நம்ம ஜஸ்ட் அந்த ஸ்லீப் வாக்கிங் சீன் மூலமா நம்ம பார்க்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம அவ கையை கழுவிட்டு ஏதோ ஒரு டயலாக் வரும் இல்லையா, ஏதோ அரேபியால இருந்து நிறைய பர்ஃபியூம் பண்ணி கையில ஊத்துறோம், அந்த சின்ன கையில இருக்கக்கூடிய அந்த கரையை என்ன பண்ண முடியாது, போக முடியாது. இந்த மாதிரியான டயலாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது கண்டிப்பா அவ இவ்வளவுக்குள்ள கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றா அப்படிங்கிறது அல்லது அவரோட ஃபியர் எல்லாமே நமக்கு ஓரளவுக்கு வெளியே தெரிஞ்சிடும். இதெல்லாம் நல்லா அவர் ஹேண்டில் பண்ணிருக்கிறாரு. The words of Macbeth on hearing his wife's death strikes us as if given the sequence of events. ஸோ அதுவுமே நமக்கு நல்லா ஹாம்லெட் அவனோட அந்த ஸ்பீச்சுமே என்ன ஆகுது, அவனோட இமோஷனை ரிவீல் பண்ணுதுன்னு சொல்றாரு. The artistic inevitability lies in this complete adequacy of the external to the emotion, and this precisely what is deficient in Hamlet. இந்த ஒரு விஷயம் தான் ரொம்ப முக்கியமான இன்றியமையாத ஒரு விஷயம். ஹாம்லெட்ல இது இல்லை. அதுதான் அவங்களோட மெயினான ஆர்குமெண்ட். ஓகே, அந்த இமோஷனை ரிவீல் பண்ண தெரியல. நம்ம உள்ள கேரக்டருக்கு சில விஷயங்கள் அவரோட இமோஷனை வெளியே கொண்டு வர தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் சொல்றாரு. அவரோட ஒரு சாலிலோக்கி நல்ல டீசெண்டா ஒரு சாலிலோக்கி வச்சிருந்தாலும் அதில் அழகா கொண்டு வந்திருக்கலாம், பட் அவர் வைக்கல. அதுதான் பிரச்சனை, ரைட்? And the emotion which is inexpressible, அப்படிதான் அவர் சொல்றாரு. Hamlet is dominated by an emotion which is inexpressible because it is in excess of that fact as they appear. Maybe mostly our இன்னொரு argument என்னங்கிறது நம்ம வாசிக்க தெரியும். And the supposed identity of Hamlet with his author is genuine to this point. இந்த இடத்துல ஹாம்லெட்டே கிடையாது, ஹாம்லெட் தான் ஷேக்ஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்ல நிறைய பேர் நிறைய தியரிஸ்ட் சொல்லுவாங்க. ஷேக்ஸ்பியருக்கு ஹாம்லெட்னு ஒரு பையன் இருந்தான், அவன் ஒருவேளை இறந்துட்டான், அதனால தான் ஹாம்லெட்னு பேர் வச்சாரு. அதே மாதிரி ஷேக்ஸ்பியரோட அப்பா அந்த நேரத்துல இறந்துட்டாரு. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு அந்த டைம்ல இருக்கக்கூடிய ஈவெண்ட்டை வச்சு பயோகிராஃபி வச்சு ரெடி பண்ண தியரிஸ் நான் சொல்றது ஹைபோதீசிஸ் ப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்களான்னு தெரியல. பட் எனிவே ஹாம்லெட்டோட அப்பா இறந்ததுனால அந்த கோஸ்ட் அந்த சீன் எல்லாமே அவர் அதுல இன்ஸ்பயர் ஆகி ஒரு பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ட்டுலாம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. அது எப்படியோ தெரியல. பட் இந்த இடத்துல ஹாம்லெட்டே கிடையாது. இந்த இடத்துல ஹாம்லெட் வந்து ஷேக்ஸ்பியர். ஏன் ஷேக்ஸ்பியர்? The Hamlet's bafflement at the absence of objective equivalent to this feeling is a prolongation of the bafflement of his creator. ஹாம்லெட் குழம்பு அவனுக்கு வந்து அது ஒழுங்கா அந்த இமோஷனை ரிவீல் பண்ண தெரியல, குழம்பிக்கிட்டே இருக்கிறான். அவன் பேஃபில்மெண்ட்னா அதானே இல்லையா, குழம்பிக்கிட்டே இருக்கிறான். ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் தொடர்ந்து அவனுக்கு எதுவுமே ஆக்ஷன் இமீடியட்டா எடுக்க முடியல. அந்த ப்ரொலாங்மெண்ட்டுக்கு ரீசன், அந்த பேஃபில்மெண்ட்டுக்கு ரீசன் ஷேக்ஸ்பியர் தான். இங்க ஹாம்லெட் குழம்புல, ஷேக்ஸ்பியர் தான் குழம்புறாரு. ஹாம்லெட்டுக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியலன்னு கிடையாது, ஷேக்ஸ்பியருக்கு தான் பண்ண தெரியல. அப்படியே நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ரொமான்டிக் கிரிட்டிக்ஸ்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க, கீட்ஸ்லாம் சொல்லியிருப்பாரு, கெமிலியன் போயட்லாம் சொல்லியிருப்பாரு. ஸோ அந்த மாதிரி
ஷேக்ஸ்பியர் தான் அந்த கேரக்டர் தான் ஷேக்ஸ்பியர் இல்லையா. ஸோ ஹேம்லெட் அப்படிங்கிறோட குழப்பமும் ஷேக்ஸ்பியரோட குழப்பமும் இந்த இடத்துல ரெண்டுமே ஒர்க்ல நல்லா தெரியுது அப்படிங்கிறது, அதுதான் ஆர்டிஸ்டிக் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்டாரு. அது மட்டும் இல்ல, மதர் மேல ஒரு ஒரு டிஸ்கஸ்டிங் ஃபீலிங் இருக்கு ஹேம்லெட்க்கு. பட் தட் இஸ் திஸ் ஹிஸ் மதர் இஸ் நாட் அன் ஆடிக்குவேட் ஈக்குவல். அந்த ஃபீலிங்கை கரெக்டா மதர் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு என்டிட்டியை வச்சு நம்ம இது பண்ணிட முடியாது, ஈக்குவலண்ட்டை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிட முடியாது, ரெப்ரசென்ட் பண்ணிட முடியாது அப்படிங்கிறதும் ஒரு ஐடியா டிஎஸ் எலியட் சொல்றாரு. அதாவது என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, ஒரு டிஸ்கஸ்ட் இருக்கு மதர், பட் மதர் அப்படி ஒன்றும் பண்ணலையே இந்த இடத்துல. மேபி அந்த இடத்துல சொல்லும் போது இன்னும் வேற ஏதாவது இன்னும் அதுக்கு மேல ஏதாவது ஒரு விஷயம் கண்டிப்பா இருக்கதான் வேணும், அதுதான் இவனை ஆக்ஷன் பண்ண விடாம தடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் டிஎஸ் எலியட் சொல்றாரு. இட் இஸ் தஸ் அ ஃபீலிங் விச் ஹி கேன் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல, ஹேம்லெட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல, ஈவன் ஷேக்ஸ்பியருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல. ஹி கேனாட் ஆப்ஜெக்டிஃபை இட். ஷேக்ஸ்பியரால் அதை உருவகப்படுத்த முடியல. இட் therefore remains to poison லைஃப் அண்ட் அப்ட்ராக்ட் ஆக்ஷன். அவனோட ஆக்ஷனை தடுக்குது, லைஃபை பாய்சன் பண்ணுது. அண்ட் none of the possible action can satisfy it. அவன் என்ன பண்ணாலுமே அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியல. அண்ட் நத்திங் தட் ஷேக்ஸ்பியர் கேன் டூ வித் த பிளாட் கேன் எக்ஸ்பிரஸ் ஹேம்லெட் ஃபார் ஹிம். அவர் என்னதான் பிளாட் அப்படி இப்படி வளைச்சு கொண்டு போனாலும் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் விஷயத்த எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது அவரோட ஐடியாவா இருக்கு. அண்ட் த தீம் ஆஃப் ப்ராப்ளம் precludes objective equivalence. ஒரு ஆப்ஜெக்டை வச்சு அந்த ஃபீலிங்கை ஈக்குவல் பண்ணி அதை ரெண்டையும், அந்த ஆப்ஜெக்டையும் அந்த ஃபீலிங்கையும் கனெக்ட் பண்ண ஷேக்ஸ்பியருக்கு தெரியல, முடியல. அதுதான் மெயினான ஒரு ஐடியாவா இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, ஆல்ரெடி ஜெர்ட்ரூடே அவள் கிரிமினலா இருக்கிறா. ஸோ அந்த கிரிமினாலிட்டி ஆஃப் ஜெர்ட்ரூட், அது வேற அந்த மதருக்கு ஹேம்லெட் மேல இருந்த ஒரு பாசம், அதுக்கு மேல ஜெர்ட்ரூடோட கிரிமினாலிட்டி, இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி ஷேக்ஸ்பியருக்கு வெளியே அந்த இமோஷனை கரெக்டா கொண்டு வர தெரியல அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு ஐடியா. ஸோ இதெல்லாம் பேசினது அதுதான். நம்ம கடைசி ஒரே ஒரு பேரா இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த ஒர்க்கு போயிடலாம். ஸோ த மேட்னஸ் ஆஃப் ஹேம்லெட் லே டு ஷேக்ஸ்பியர்ஸ் ஹேண்ட். ஸோ இந்த இடத்துல ஹேம்லெட்டோட மேட்னஸ் அப்படிங்கிறது ஷேக்ஸ்பியர் கையில தான் இருக்குது. And the earlier play the simple ruse and the end we may presume understood as a ruse by the audience, but Shakespeare it is less than madness and more than pain. இப்போ இந்த ஷேக்ஸ்பியரோட கதையில பார்க்கும்போது இது வந்து மேட்னஸை விட கொஞ்சம் கம்மி, அதே நேரத்தில் நடிப்போட கொஞ்சம் கூட. ஒருவேளை ஹேம்லெட் வந்து உண்மையிலேயே அவனுக்கு மேட் ஆயிருக்கலாம், அப்படி நம்ம ஷேக்ஸ்பியர் நினைச்சிருக்கலாம், தெரியல. And levity of Hamlet, his repetition of phrase, his puns, நிறைய நேரங்களில் ஹேம்லெட் நிறைய காமெடி பண்ணா, நிறைய என்ன சொல்ல டார்க் ஹியூமர் நிறைய யூஸ் பண்றான். நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கிரேவ் டிகர் சீன்ல நிறைய வரும். இந்த மாதிரியான குட்டி குட்டி அங்கங்க பண் யூஸ் பண்றது, அந்த மாதிரி சில நேரங்கள்ல சில என்ன சொல்ல ரிப்பீட்டட் ஃப்ரேசஸ் யூஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். இது வந்து ஆக்சுவலா சொல்ல போனா வந்து டெலிபரேட்டா யூஸ் பண்ண ஒரு விஷயமா தெரியல, பட் ஆக்சுவலா இது ஒரு எமோஷனல் ரிலீஃப் மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நான் சொல்றேன். ஓகே. அண்ட் ஹேம்லெட் இஸ் a buffoonery of the emotion which can find no outlet in action. ஆக்சுவலா அவனுக்கு ஒரு இமோஷனை ஒழுங்கா ரிவீல் பண்ண தெரியல, கடைசியில் அது எப்படி முடிஞ்சு போச்சுன்னா பஃபூனரியா முடிஞ்சு போச்சு. அது மட்டும் இல்லாத இன் த ட்ராமாட்டிஸ்ட் it is the buffoonery of an emotion which he cannot express. இப்போ ஷேக்ஸ்பியரே என்ன பண்ணிட்டா, ஷேக்ஸ்பியரோட அந்த ஒரு ட்ராமாட்டிஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட இமோஷனை ரிவீல் பண்ண தெரியாத ஒரு விஷயமே அவருக்குமே பஃபூனரியா ஒரு கோமாளித்தனமா முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. ஆனா அவருக்கு அதை பண்ண தெரியாம பண்ணதுனால. அது மட்டும் இன்னும் மோசமா நிறைய சொல்றாரு. த இன்டென்ஸ் ஃபீலிங் எக்ஸ்டாட்டிக் ஆர் டெரிபிள் வித்வுட் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஆர் எக்ஸீடிங் இட்ஸ் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு பொருளை வச்சு என்ன பண்ண முடியல, அந்த இமோஷனை ரிவீல் பண்ண முடியல, அதை தாண்டி எங்கேயோ போகுது அந்த இமோஷன். அண்ட் இட்ஸ் சம்திங் விச் எவ்ரி பர்சன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி ஹேஸ் நாட். இப்படிலாம் யாராவது பண்ணாங்கன்னா ரியல் வேர்ல்டு எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட இமோஷனை ஈக்குவல் பண்ண தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்படின்னு காமனா அவர் முடிச்சிருந்தாரு. இட் இஸ் டவுட்லெஸ் அ ஸ்டடி டு பேத்தாலஜிஸ்ட். அது கண்டிப்பா ஒரு நோய் அப்படிங்கிறத வேற அவர் என்ன பண்ணியிருந்தாரு சொல்லுதா, என்ன நோயின்னு சொல்லல. பட் இட் ஆஃபன் occurs in adolescence. The ordinary person puts these feelings to sleep or trims down his feelings to fit the business world. The artist keeps us alive by his ability to intensify. Okay, anyway, அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு கேட்கும்போது ஓவராலா இது யூஸ்வலா இந்த மாதிரியான ஒரு குழப்பம் அப்படிங்கிறது அட்லசன்ட் பீரியட்ல இருக்கிறது தான். மேபி நீங்க ஜெர்மன் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹேம்லெட்டை நீங்க எடுத்து பார்த்தா சொன்ன மாதிரி ஒரு ஜெர்மன் ஒரு மித்திக்கல் டேல், மேபி அது ஒரு பழைய ஒரு டேல், அந்த ஒரு டேல் எடுத்து பார்க்கும்போது அதுல அந்த கேரக்டர் அட்லசன்ட். பட் ஹேம்லெட் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் இஸ் நாட். ஹி ஹாஸ் நாட் த எக்ஸ்பிளனேஷன், நாட் தட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் எக்ஸ்கியூஸ். அந்த மாதிரி இந்த இடத்துல எங்கேயுமே குறிப்பிடலை அப்படிங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்கியூஸ் கொடுத்தோம் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து ஓடிட முடியாது, அவர் வந்து அப்படிதான் இருப்பாருன்னு சொல்லிட முடியாது. மேபி அது ஹேம்லெட் ஆஃப்
அந்த லாஃபக்யூ ஜெர்மன் ஹேம்லெட் தான் என்ன பண்றாரு, அட்லசண்டா இருக்காரு இந்த இடத்துல, அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அண்ட் வி நீட் அ கிரேட் மெனி ஃபேக்ட்ஸ் இன் திஸ் பயோகிராஃபி. கடைசியில் முடிக்கும் போது சொல்றாரு, நமக்கு இன்னும் நிறைய பயோகிராபிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் தேவைப்படுது. ஏன் ஷேக்ஸ்பியர் குழம்பினாரு, எதுக்காக அந்த நேரத்தில் அப்படி ஒரு அவருக்கு ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு, அவரோட அந்த நேரத்தில் வேற ஏதாவது ஒர்க் அவர் ரீட் பண்ணிருக்கலாம், அவரோட மாண்டே கூட இவரோட ஐடியா என்னன்னு மாண்டே கூட அப்பாலஜி ரைமண்ட் சபாண்ட் அப்படிங்கிற ஒர்க் அவர் ரீட் பண்ணிருக்கலாம். எக்ஸாக்டா எந்த பீரியட்ல அவர் ரீட் பண்ணாரு, அதனால சில விஷயத்த ஓப்பனா சொல்லாம அவர் வந்து ஓவர் ரிலிஜியஸா இறங்கிட்டாரா என்னன்னு தெரியலையே அப்படிங்கிற மாதிரி இவருக்கு ஒரு நிறைய குழப்பங்க. பட் எது எப்படியோ ஷேக்ஸ்பியருக்கே அவரை புரிஞ்சுக்க முடியல. ஸோ வி ஷுட் ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திங்ஸ் விச் ஷேக்ஸ்பியர் டிட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம்செல்ஃப். அவருக்கே புரியாத விஷயங்களையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணணும். எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது we need a great many facts in his biography. அவரோட பயோகிராஃபில இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் தேவை. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், எதனால அப்படி பண்றாரு, எதனால, அதுதான் அழகா we should like to know whether and when after or the same time what personal experience நடந்துச்சு, அது ஒருவேளை அவர் எந்த நேரத்தில் அந்த புக்ஸை மற்ற புக்ஸை வாசி அதனால இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆனாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெளிவாக ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கடைசியில் எஸ்ஸே முடியுது. ஸோ ஓவராலாக இதுதான் ஹேம்லெட் அண்ட் ஹிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ்.